வெல்கம் அவுட் சைட் இன்ஸ்டாகிராம் பார்ட் 1. அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி இந்த சேனலுக்குள்ள இப்போ வந்திருக்கீங்கன்னா யூ ஹவ் ஃபிக்ஸ்ட் யுவர் மைண்ட் டு லேர்ன் சம்திங் நியூ. ஸோ ஐ வாண்ட் ஆல் யுவர் அட்டென்ஷன் ஆன் பாயிண்ட். ஸோ அந்த அட்டென்ஷன் யாரெல்லாம் கொடுக்குறீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசையா இருக்கு. ஸோ உங்க நேம், உங்க காலேஜ் நேம் மட்டும் கமெண்ட் பண்ணிட்டு போங்க, யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிறேன். வித்வுட் எனி டிலே லெட்ஸ் கெட் டு தி டாபிக். சீஃப் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஆஃப் கார்டியோவாஸ்குலர் சிஸ்டம். அந்த ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்ளைண்ட் இஸ் செஸ்ட் பெயின். இந்த செஸ்ட் பெயினை பத்தி நம்ம 3 விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். And the first one is cause. It can be a cardiac cause or a non-cardiac cause. Cardiac cause now it can be in coronary artery disease like MI, valvular diseases like atrial stenosis and mitral regurgitation. And non-cardiac causes now it can be unrelated pneumonia, pneumothorax, and it can also be related to GIT, peptic ulcer disease, reflux esophageal, pancreatitis, and sometimes it can also be due to muscle spasm. Lastly, the causes can also be due to emotional attack like anxiety and depression. So you must know what are the different causes which causes the chest pain. Now we are going to differentiate that pain. It can be of 2 types: ischemic pain, which is due to the reduced blood supply, or some other pain which can be of non-cardiac. The main characteristics: the site of the ischemic pain will be central and diffused, whereas in the non-cardiac pains, the pain will be in the peripheral sites and will be localized. And second thing, the character of the pain in the ischemic cardiac pain will be tight, squeezing and choking type of pain, whereas in a non-cardiac pain the pain will be not that severe as in ischemic. Now the radiation, in ischemic pain the pain will radiate to the arms, whereas in a non-ischemic pain there will be no radiation. And finally the relieving factors will be on rest and due to tablet intake. And last now we are going to differentiate between stable angina and unstable angina. அண்ட் ஸ்டேபிள் ஆன்ஜைனாங்கிறது இப்போ ஒரு ப்ரொலாங்ட் ஆக்டிவிட்டி பண்ணிட்டு இருக்கும் போதோ இல்ல ஒரு எமோஷனல் ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்கும் போதோ வர செஸ்ட் பெயின் தான் ஸ்டேபிள் ஆன்ஜைனான்றாங்க. இது அட் ரெஸ்ட்ல இருக்கும் போது செஸ்ட் பெயின் சடனா வருது அண்ட் லாஸ்டிங் ஃபார் மோர் தென் 10 minutes தான் அன்ஸ்டேபிள் ஆன்ஜைனான்றாங்க. நெக்ஸ்ட் இப்போ அதர் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆன்ஜைனா பார்த்துடலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் 1 இஸ் நாக்டர்னல் ஆன்ஜைனா. அந்த வேர்ட்லயே புரிஞ்சிடும், நைட் ஸ்லீப் டைம்ல சடனா செஸ்ட் பெயின் வருது. செகண்ட் ஒன் இஸ் ஆன்ஜைனா டிக்யூபிட்டஸ். இந்த டைப் ஆஃப் பெயின் நம்ம வந்து படுக்கும் போது சடனா வலிக்கும். காலையிலயோ நைட்டோ நம்ம கீழே படுத்தாலே செஸ்ட் பெயின் வர ஆரம்பிக்கும். It occurs because the gravity redistributes the fluid in the body. And the last one is most important, angina equivalence. It is most commonly seen in diabetic and old age people. இதுல ischemic pain மட்டும் இருக்காது, அது தவிர shortness of breath, excess sweating and syncope and GI symptoms like abdominal pain, nausea, vomiting and fatigue. இதோட நம்ம என்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ஆன்ஜைனாஸ் பார்த்துட்டோம். இப்போ கிளாசிஃபை பண்றோம். கனடியன் கார்டியோவாஸ்குலர் சொசைட்டி ஆன்ஜைனாவை 4 கிளாஸஸா பிரிச்சு வச்சிருக்காங்க. சிவியர் ஒர்க் செய்யும் போது செஸ்ட் பெயின் வந்துச்சுன்னா இட்ஸ் கிளாஸ் 1. அதே கிளாஸ் 2னா நார்மல் ஆக்டிவிட்டிஸ்ல ஸ்லைட் லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கும். கிளாஸ் 3னா மார்க்டு லிமிடேஷன் இன் அவர் பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி. அண்ட் கிளாஸ் 4னா அட் ரெஸ்ட்லவே பெயின் அதிகமா இருக்கும். And now to the second symptom, palpitations. Palpitations எந்த மாதிரிலாம் வரலாம்? It can be of 3 types. And the first one extra systolic palpitations னு சொல்லுவாங்க. பேஷண்ட் வந்து நம்ம கிட்ட ஹார்ட் சடனா ஸ்டாப் ஆகி அப்புறம் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. So it is also called as missing beat or skipping beat. And second one is the most common one, tachycardic arrhythmia. Most common ஆ பார்ப்போம். Rapid fluctuations like beating wings மாதிரி இருக்கும். And last one நம்ம எல்லாரும் most common ஆ ஃபேஸ் பண்றது anxiety related palpitation. So இப்போ types of palpitations முடிஞ்சு. இப்போ அதோட டிஸ்கிரிப்ஷன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், extrasystolic palpitations flip flopping palpitations னு சொல்றாங்க. Heart seems to stop and start again. Flip ஆயிடுச்சு, ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு and then flop ஆகுது. And second one, tachycardic palpitationsல பார்க்குற characteristics என்னன்னா rapid fluttering, beating wings மாதிரி இருக்கும். Now to the other symptoms. And dyspneaவை RS examinationல வரும்போது டீடைலா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். Now to the syncope. Syncope is defined as the transient loss in the consciousness due to the inadequate cerebral blood flow, the loss of postural tone. இப்போ இந்த சின்கோப்ஸோட டைப். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ப்ரீ சின்கோப். அதாவது ஒரு இண்டிவிஜுவல் அன்கான்சியஸ் ஆக போறான் அப்படின்னு தோணும்ல, பிளாங்க் அவுட் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறாங்கல்ல, அப்படின்ற ஸ்டேஜுக்கு பேர் தான் ப்ரீ சின்கோப். அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் தி கிளாசிக்கல் வேசோவேகல் சின்கோப். லாஸ் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் டியூ டு தி ரெடியூஸ்ட் பிளட் ஃப்ளோ டு தி பிரெயின். லாஸ்ட் ஃபார் மோர் தென் 5 செகண்ட்ஸ்னா இட் லீட்ஸ் டு டிஸ்னியா, பிரெத்லெஸ்னஸ். இதே லாஸ்ட் ஃபார் மோர் தென் 10 minutesனா இட் வில் லீட் டு அன்கான்சியஸ்னஸ். இதே லாஸ்ட் ஃபார் மோர் தென் 15 secondsனா இட் மைட் லீட் டு கன்வல்யூஷன்ஸ். இதோட சீரீஸ்ல வர முக்காவாசியான சீஃப் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் பத்தின்ற தியரி நாலேஜ் நம்ம கிட்ட பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கும். ஸோ இதோட நோட்ஸ் உங்க டிஎம்க்கு அனுப்பிச்சிருப்பேன், இல்லைன்னா என் ப்ராட்காஸ்ட் சேனல்ல இருக்கும், எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நான் கொடுத்துருக்கிறதுமே ஒரு நோட்ஸா சென்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ மறக்காம இது உங்க நோட்ஸ்ல எங்கேயாவது ஆட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இட் வில் பி டெஃபினெட்லி யூஸ்ஃபுல். அப்படியே மறக்காம அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் மட்டும் தட்டிடுங்க. இட் வில் பி a great motivation. நெக்ஸ்ட் எபிசோட்ல the complete pulse examinationோட வரேன். Until then, it's Pavin Kadirvel, final MBBS, and let's stay focused and master clinicals together. See you tomorrow. Bye.